اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ جی، تو سب سے پہلے آج ہم لوگ اپنا ایک جو کچھ پڑھا ہے اسے ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دھیان سے سبھی اسٹوڈنٹس دیکھیں گے ریویژن۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جو چیز آپ کو سمجھائی گئی بتائی گئی وہ کہ جو زبان ہم سیکھنے جا رہے ہیں عربی زبان، اس میں جو سب سے بنیادی اہمیت جسے حاصل ہے وہ ہیں اس زبان کے حروف الہجا، ٹھیک ہے؟ جس کو ٹیکنیکلی ہم حروف الہجا کہتے ہیں یا حروف تہجی یا الفابیٹ، ٹھیک ہے، جن کو آپ کہتے ہیں۔ ان کی جو تعداد ہے وہ کتنی تھی؟ 28 یا 29۔ اور اس سے پہلے ان کو پڑھنے کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے جو آپ کو بتایا گیا تھا، الف سے لے کر کے یا تک، ٹھیک ہے؟ یہ ٹوٹل ان کی جو تعداد ہے وہ 28 ہے یا 29 ہے، ان کو ہم حروف الہجا کہتے ہیں، ٹھیک؟ اب یہ تعداد 28 یا 29 کیوں ہے؟ اس کے لیے آپ نے سیکھا تھا کہ حروف کے بعد جو دوسری اہمیت جسے حاصل ہے وہ حرکات کو حاصل ہے، ٹھیک؟ حرکات کیا ہوتی ہیں؟ جس میں بنیادی طور پہ 3 حرکات تھیں: زبر، زیر اور پیش۔ زبر، زیر اور پیش۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ الف، یعنی یہ اسٹینڈنگ لائن الف کہلاتا ہے جب اس پر کوئی حرکت نہیں لگی ہوتی، کوئی علامت سکون نہیں، یعنی یہ خالی ہے۔ علامت سکون کیا ہے؟ یہ سکون کی علامت ہے جس کو آپ اس طرح سے بھی لکھتے ہیں اور جس کو آپ اس طرح سے بھی سرکل کے طور پہ بھی لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس کا کام ہوتا ہے ملانا، اپنے سے پہلے والے حرف میں یہ ملایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال جب آپ کے سامنے یہ خالی اسٹینڈنگ لائن لکھی ہوگی تو آپ اسے کہیں گے الف، اور جب اس پر کوئی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو یا پھر علامت سکون، تو پھر اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ۔ تو جن حضرات کے نزدیک، جن علماء اور اسکالرس کے نزدیک الف اور حمزہ ایک ہی حرف ہے، ان کے نزدیک تعداد 28، اور جن کے نزدیک یہ دونوں علیحدہ ہیں، سپریٹ ہیں، ان کے نزدیک جو تعداد ہے الفابیٹ کی، عربک الفابیٹ کی، وہ کتنی ہے؟ 29۔ تو اب آپ نے اس کے بعد یہ سمجھ لیا تھا کہ حروف اور حرکات ان دونوں کے ملنے سے کیا بنتے ہیں۔ الف اور حمزہ کا فرق سمجھ لیا تھا، پہچاننا بھی سیکھ لیا تھا اور پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ آج ہم اس پر وقت صرف نہیں کریں گے۔ اور حروف اور حرکات ان دونوں کے ملنے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ لفظ بنتا ہے، اور یہ لفظ جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان گرامر کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ بے معنی، ٹھیک ہے، یا با معنی، یعنی حروف اور حروف پر جب مناسب حرکات لگا دی جاتی ہیں، مثلا کاف، تا، الف اور با، یہ الگ الگ کیا ہیں؟ حروف ہیں، لیکن ان پر جب مناسب حرکات لگا دی گئیں تو پھر یہ بن گیا لفظ، اور آپ نے انہیں پڑھ بھی لیا، کتاب، ٹھیک ہے؟ تو کتاب یہ ایک لفظ بن گیا، کس کے ملنے سے بنا؟ حروف اور مناسب حرکات کے ملنے سے لفظ بنا۔ یہ لفظ بے معنی بھی ہو سکتا ہے جسے آپ کہیں گے میننگ لیس، اور با معنی یعنی میننگ فل، جس کی اپنی ایک پرٹیکولر میننگ یا اس کا مفہوم ہوگا۔ تو با معنی الفاظ ہمیں پڑھنا نہیں ہے، سوری بے معنی، ہم پڑھیں گے میننگ فل ورڈس، یعنی جو بھی ہمارے سامنے اپنے اس کورس میں سلیبس میں جو الفاظ آئیں گے وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ با معنی یعنی میننگ فل۔ اور اسی میننگ فل سے پھر اب آگے کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ جو میننگ فل ورڈ ہے اسے کہتے کیا ہیں ٹیکنیکلی؟ اسے وہی کہتے ہیں جو آج کا آپ کا آپ کے سبق کی جو سینٹرل ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ، یعنی بامعنی لفظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سب لوگ بولیں گے، بامعنی لفظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، یا یہ کلمہ کو کیسے سمجھا جائے، اس کو کیسے ریلیٹ کیا جائے اپنی پچھلی پڑھی ہوئی چیزوں سے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دے رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ ابھی اپنے اطراف میں آس پاس نظر دوڑائیے تو بہت سے اشیاء آپ کو ملیں گی، چیزیں
ٹھیک ہے، جیسے ہمارے سامنے لیپ ٹاپ ہے، ٹیبل ہے، پین ہے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں ان کے نام ہیں. ہم لوگ ایک عمل کر رہے ہیں جس کا نام ہے تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، پڑھنے پڑھانے کا ایک عمل چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، ہمارے سامنے کوئی چیز ہے. اسی طرح باہر نکلتے ہیں تو ہمارے ماحول میں تمام چیزیں ہیں جن کو ہم نے مختلف ناموں سے موسوم کیا ہوا ہے، ہم مختلف ناموں سے ان کو جانتے ہیں. تو یہ جو نام ہوتے ہیں نا، یہ نام کیسے پڑھتے ہیں کسی بھی چیز کے؟ ظاہر سی بات ہے، نام ہم تو سیکھ لیتے ہیں بچپن سے ہی، وہ رائج ہوتا ہے اور وہ ہمارے حافظے میں محفوظ ہو رہتا ہے. بلکہ کسی بھی پرٹیکولر چیز کی پہچان جو ہوتی ہے وہ اس کے نام کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جاتی ہے. جیسے انسانوں کی بھی پہچان ہم ناموں کے ذریعے کرتے ہیں، تو چیزوں کی بھی پہچان ہم ناموں کے ذریعے کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ نام آخر جب بہت سارے ہو جاتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو ان کو کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں؟ یعنی ظاہر سی بات ہے، یہ بہت سارے الفاظ ہیں لیکن ان کے اپنے کام الگ الگ ہیں، فنکشن ان کا الگ ہے. ٹھیک ہے، ان کا رول الگ ہے. تو اپنے کام، اپنے فنکشن، اپنے رول کی بنیاد پر ان کی مختلف قسمیں ہو جاتی ہیں. کس کی؟ بامانہ لفظ کی. تو بامانہ لفظ کی جو قسمیں کی گئیں تو وہ 3 ہوئیں، جس میں پہلا ہے اسم، اور دوسرا ہے فعل، اور تیسرا ہے حرف. اب آپ کے سلیبس کی ڈائمنشنز طے ہو رہی ہیں، آؤٹ لائن، یعنی آپ کو پڑھنا کیا کیا ہے. تو آپ کو 5 بڑے چیپٹرز پڑھنے ہیں. کہ کیا پڑھنے ہیں؟ 5 میجر ٹاپکس، اور بس گرامر مکمل. تو ان 5 میجر ٹاپکس میں سے 3 میں نے سامنے لکھ دیے. وہ کیا ہیں؟ ایک ہے اسم، اور دوسرا ہے فعل، اور تیسرا ہے حرف. اب اس کو اگر آپ اور ریلیٹ کریں پیچھے کی پڑھی ہوئی چیزوں سے، تو آپ نے بھی انگریزی زبان میں جو بھی کچھ الفاظ پڑھے ان کو آپ نے ڈکشنری میں جب ان کو اکٹھا کیا گیا، کلیکشن ہوا ان کا، کمپائل کیے گئے، تو ان کو 8 قسموں میں بانٹ دیا گیا. ٹھیک ہے، جن کو آپ کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. اگر آپ کو یاد ہو، پارٹس آف اسپیچ. ٹھیک، تو یہ جو پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں جس میں ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجکشن، انٹرجیکشن، اور ایک اور مان لیجیے تو آرٹیکلس. تو یہ سب کے سب 8-9 جو پارٹس ہیں، یہ مختلف الفاظ کے گروپس ہیں. کیا ہیں یہ؟ گروپس. تو اب آپ یہ لفظ جو میں آپ کو دے رہا ہوں گروپ، یہ مت بھولیے گا. یہ کلمہ جو ہے، جو بھی ایک پرٹیکولر بامانہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، وہ بامانہ لفظ یا تو اسم ہوگا، دھیان سے سنیے گا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. ان 3 کے علاوہ چوتھا نہیں ہوگا. یعنی انگلش وہ عربک میں جو کلمہ ہے اس کی صرف اور صرف 3 قسمیں ملیں گی. ٹھیک ہے، انگلش میں 8 یا 9 ملیں گی. تو باقی کہاں گئیں؟ وہ باقی انہی میں مرج ہو جاتی ہیں، ضم ہو جاتی ہیں. ٹھیک، تو پھر سے بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے سلیبس کی آؤٹ لائن ہے کہ ہمیں بڑے بڑے 5 عنوانات، ٹاپکس پڑھنے ہیں. 5 میجر ٹاپکس، جن میں سے 3 اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں: اسم، فعل، اور حرف. بس ان تینوں کے بارے میں آپ کو خوب اچھی طرح اگر جانکاری ہو جائے گی تو آپ ان کا استعمال کرنے بھی لگ جائیں گے. مثلا ہمارے ہاتھ میں قلم ہے، اور یہ قلم پین، اس پین کا استعمال، قلم کا استعمال ہم اردو میں، انگلش میں تب تک صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے جب تک ہمیں ظاہر سی بات ہے یہ نہ پتا ہو کہ یہ کس گروپ کے تحت آتا ہے. یعنی یہ اسم میں آتا ہے، فعل میں آتا ہے، حرف میں آتا ہے. اب اگر انگلش ہے تو کیا ہے، ناؤن ہے، پروناؤن ہے، یہ کیا ہے. جب وہ چیز ہم سمجھ جائیں گے تو اسی کے مطابق اس کا پھر ہم یوز کریں گے اپنے جملوں میں. ٹھیک ہے، اپنے سینٹنسز میں. تو اب چلتے ہیں، یعنی اب ہمیں آگے پڑھنا کیا ہے. آپ اپنے کامن سینس کا یوز کریے کہ آپ کو کلمہ کی 3 اقسام پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ اسم، فعل، اور حرف. اچھا، کلمہ میں آپ ایک چیز نوٹ کریے، لاسٹ میں دیکھیے گول تا ہے. ٹھیک ہے، تو گول تا جو ہوتا ہے وہ جب آخر میں ہوتا ہے تو وہ عربی زبان میں ہا کی آواز دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو گول تا اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے. اصل میں یہ جو لمبی تا ہے نا، یہ لمبی تا ہے. جب آپ اس کے نقطے ہٹا دیتے ہیں اور اس کو کچھ اس طریقے کا شیپ دے دیتے ہیں اور یہ نقطے اوپر رکھ دیتے ہیں تو یہ گول لمبی تا کنورٹ ہو جاتی ہے گول تا میں. ٹھیک ہے، اور یہ گول تا جیسے جنہ،
ठीक है, कलिमा, मदरसा, ठीक है, ये लास्ट में है तो हा की आवाज आती है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हमारा कलिमा की अक़साम हमें पढ़नी है। कलिमा क्या है? बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। कलिमा की कितनी किस्में हैं? 3। पहली किस्म क्या है? इस्म। अब इस्म को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन इस्म? तो इस्म जो है वो नाउन को कहते हैं, सीधी सी बात ये हो गई। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, जो नाउन नहीं जानता उसको कैसे बताएंगे या एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो इस्म नेमिंग वर्ड को कहते हैं। एक ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा और क्या क्या कह सकते हैं? आप में से जो लोग क्लास में आ चुके हैं अगर वो बताना चाहें तो बताएं, ताकि रिवीजन भी प्रॉपर उनका होता जाए। बताइए, किसी को जहन में है कि इसम को कैसे डिफाइन किया जाएगा? देखिए मैं बताता चल रहा हूँ। इसको आप, एक तो इसम कह रहे हैं, इसको आप फ़िल, और इसको हर्फ। अब इनकी इंग्लिश पे भी मत जाइए, इनकी मीनिंग जानने की कोशिश अभी मत करिए। अभी सिर्फ और सिर्फ अब हम इस्म को पढ़ने चल रहे हैं। तो इस्म जो है वो सबसे पहले यहाँ पर 3 अहम पॉइंट्स इसमें आते हैं, शामिल किए जाते हैं। वो क्या क्या आते हैं वो ध्यान से बताइए। सबसे पहले किसी नाम को हम इस्म कहते हैं। ठीक है, नाम। ठीक है, तो नाम, अब क्या? नेम, नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, अगर नाम हो गया तो नाम में किन किन चीजों के नाम? तो ये ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले किसी शख्स, ठीक है, इसी तरह जगह या चीज या काम। ठीक है, ये 4, यानी इस्म के तहत एक बात हुई नाम, और उस नाम के तहत आपके ये 4 पॉइंट्स आ गए। क्या क्या? किसी शख्स का नाम, शख्स मीन्स नेम ऑफ एनी पर्सन। जगह, नेम ऑफ एनी प्लेस। चीज, नेम ऑफ एनी थिंग। काम, नेम ऑफ एनी एक्शन। किसी काम के नाम को भी क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। अब ये एक अहम बात है, इसको समझ लीजिए। काम का नाम क्या है भाई? ये तो आप समझ रहे हैं ना, ऊपर किसी का नाम अब्दुल्ला, प्लेस मक्का, ठीक है, थिंग कोई चीज, कलम। एक्शन, नेम ऑफ एक्शन क्या होता है? इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मसलन मैं कहता हूँ जाना, मैं कहता हूँ खाना। ठीक, अब ये जो जाना है, खाना है, यानी टू गो, टू ईट, ये काम के नाम है, ये काम के नाम है। लिहाजा ये क्या है? इसम है। ठीक, जिनको आप इंग्लिश में टू गो को आप इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक, मसदर आप इनको कहते हैं अरबी में, यानी ये काम के नाम है, फेल नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसी तरह नाम के साथ साथ यहाँ पर मजीद दूसरी चीजें क्या आती हैं? सिफत। और तीसरी चीज क्या आती है? जमायर। यानी इसम के अंदर आपको 3 बातें पढ़ने को मिलती हैं, 1, 2 और 3। वो क्या क्या? जब भी कभी इस्म की बात आएगी तो जहन फौरन किसकी तरफ मुंतकिल होगा? नाम की तरफ। इस्म का मतलब नाउन। ठीक, लेकिन सिर्फ नाम नहीं, और नाम भी सिर्फ शख्स, जगह या चीज का नहीं, बल्कि काम के नाम को भी आप क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। अच्छा, 2 मजीद नई चीजें इसमें ऐड हो गई, सिफत और ज़मायर, जिनका तफसील से मुताला आगे करेंगे इंशाल्लाह। सिफत आसान अल्फाज में समझ लीजिए, जो अल्फाज किसी शख्स की, किसी चीज़ की खूबी या खामी बताते हैं, ठीक है, उसकी अच्छाई या बुराई बताते हैं, जिनको आप एडजेक्टिव कहते हैं। अब इंग्लिश में देखिए, एडजेक्टिव अपने आप में एक मुस्तकिल पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट, अलग से सेपरेट उसे पढ़ा जाता है। लेकिन अरबी में उसे नाउन के तहत पढ़ा जाता है। ठीक, जमायर, जमायर ये ज़मीर की जमा है, और इसका मतलब होता है प्रोनाउंस, यानी वो अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे अब्दुल्ला एक तालिब इल्म है, अब उसके बाद अब्दुल्ला को रिप्लेस करेंगे
किस से? किसी ज़मीर से। वो अपना काम वक्त पर करता है, वो ईमानदार है। अब आपने क्या किया, उसके नाम को रिप्लेस किया किसी ज़मीर से। तो अब ये जो ज़मायर हैं, प्रोनाउंस हैं, ये अंग्रेज़ी में अलग हैं, उर्दू के ज़मायर अलग हैं। तो अरबी के ज़मायर क्या होंगे, ये आपको पढ़ना है, राइट। इसी तरह सिफ़ात, एडजेक्टिव, ये कैसे बनती हैं अरबी ज़बान में, इन्हें आपको पढ़ना है आगे चल के तफसील से। अभी आपसे एक खाका आपके सामने आ रहा है कि जो कलिमा है उसकी 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। तो इस्म का एक ओवरव्यू आपके सामने आ गया, एक आउटलाइन तैयार हो गई इस्म के ताल्लुक से, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया। अब जाना और खाना आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए जाएगा, ठीक है, अभी ये बात आएगी, आगे आएगी। इसी तरह मैं कहूँ ये खाया, तो अब ये खाया और जाएगा, इनमें क्या पाया जाने लगा, इनमें वक्त का पता चल रहा है। जैसे आप जाएगा से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी फ्यूचर की बात हो रही है ना, आगे आने वाले मुस्तकबिल की बात हो रही है। खाया, ये लग रहा है कोई पिछले गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है, पास्ट की। तो जब इसमें टाइम इन्वॉल्व हो गया, समाना आ गया, तो फिर अब ये इस्म के दायरे से निकल गए बाहर, और ये फिर फेल में दाखिल हो गए, ठीक है। तो अब आपने अभी फिलहाल क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने कलिमा की 3 अक़साम पढ़नी थी, जिसमें से पहली किस्म का तारुफ आपको हासिल हो गया, वो क्या है, इस्म। दूसरा क्या है, फ़ेल। अब इस फ़ेल को अच्छी तरह से समझ लीजिए। दूसरी बड़ी किस्म जो है वो फ़ेल है। यानी अरबी ज़बान में जितने भी अल्फाज हैं, हज़ारों लाखों जितने भी अल्फाज हैं, वो इन 3 के अलावा चौथी किसी कैटेगरी से नहीं होंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपकी तसल्ली के लिए, आप सब उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, तो हमें, हमारे लिए एक फ़ायदा ये है कि उर्दू ज़बान में जो भी अल्फाज हम बोलते हैं, तो 80% से ज़ायद उर्दू के जो अल्फाज होते हैं ना, वो समझ लें उर्दू के नहीं हैं, बल्कि वो अरबी के हैं। तो 80% से ज़ायद अल्फाज जो हैं, उनका ओरिजिन जो है वो अरबिक है, किसमें, उर्दू में। ये याद रखिएगा। तो अब बचे कितने, 20% अल्फाज ही नए आपको मिलेंगे अरबिक में, बाकी सब उनकी ओरिजिन जो है वो कहीं ना कहीं आप उर्दू में यूज़ करते चले आ रहे हैं। यानी आपने, फिर से इस बात को समझ लीजिए, अरबी ज़बान में जो अल्फाज पढ़ रहे हैं, उनमें में से 80% से ज़ायद अल्फाज आप उनको उर्दू में बोलते हैं। मसलन आप कहते हैं कलम, किताब, कुर्सी, ठीक है, ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं वो किस में हैं, इस्तेमाल होते हैं, आपकी बोलचाल की भाषा में, लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन है ये बेसिकली, इनका ओरिजिन जो है वो अरबिक है, ठीक। चलिए, अब फ़ेल की तरफ आइए। फ़ेल क्या है? फ़ेल को आसान अल्फाज में आप इंग्लिश में कहना चाहें तो ये वर्ब कह दिए, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा, आपको इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए मुख्तसर से अल्फाज में। तो इसमें 2 बातें बहुत अहम हैं, जिनको आप बिल्कुल पल्ले बांध लीजिए। काम का नाम प्लस ज़माना, ये 2 बातें आपको जहां मिल जाएं, तो बस डिसाइड करिए कि वो फ़ेल है। सिर्फ काम का नाम मिले तो इसमें, और काम के नाम के साथ, यानी काम के मफहूम के साथ, काम का नाम से मुराद क्या है, काम का मफहूम जहां मिलता हो, काम का मफहूम, कोई काम का होना पाया जाए, साथ ही साथ उसमें ज़माना भी मौजूद हो। ज़माना मीन्स टेंस। अगर टेंस मौजूद है साथ में, वक्त दिया हुआ है कि ये काम माजी का है, मुस्तकबिल का है, या हाल का है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कब का ये काम है, तो बस ये तय कर लीजिए कि ये लफ्ज़ पर्टिकुलर क्या है, फेल, ठीक। तो फेल की डेफिनेशन बहुत इजी है, वो आपको मैंने बता दी। अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, यानी इसको आसान अल्फाज में इस तरह से समझिए कि नेम ऑफ एक्शन प्लस टेंस, जमाना, ये 2 बातें जहां आपको मिल जाएंगी तो आप कहेंगे कि ये फेल है। जैसे अभी मैंने पीछे एग्जांपल दी, कौन सी, जैसे मैं कहता हूँ टू गो, तो टू गो ये नाउन है, याद रखिएगा, ये इसम है, काम का नाम है, ठीक। लेकिन जब मैं कहता हूँ वेंट, गो की एक फॉर्म, तो ये अब वर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें पता चल रहा है ये काम पास्ट में होना, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब आगे बढ़िए। कितनी कितनी बातें समझ ली आपने?
اسم کے تعلق سے ایک اوور ویو ملا، فعل کے تعلق سے. اب ذرا آئیے حرف پہ، پھر اس کے بعد تھوڑا ڈیٹیل میں صفت اور ضمائر کی بات کر لیں گے. ابھی ایک تیسری قسم بھی ہے، اور تیسری قسم کیا ہے؟ حرف. ٹھیک، ریکال کر لیجئے، یہاں پر لکھ لیجئے کلمہ. کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف. ٹھیک، اور یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو پہلی بار آپ سن رہے ہیں. آپ یہ سب اپنی جو زبان آپ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، ان میں یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بس یہ ٹرم آپ کو شاید پہلی بار سننے کو مل رہا ہو. تو اسم، فعل اور حرف. اب یہاں پر اسم کا آپ کو تعارف ہو گیا، فعل کے بارے میں بھی آپ جان گئے. حرف پہ آئیے. حرف کیا شے ہے؟ اب یہاں پہ ایک کنفیوژن کریٹ ہو گیا. ابھی کل آپ کو ایک حرف کا تعارف حاصل ہوا، اس کو میں نے کہا تھا کہ وہ لیٹر ہے. ٹھیک، وہ لیٹر ہے یعنی اکشر ہے. اس حرف کو اس حرف میں ملائیے نہیں، گڑبڑ نہ کریے گا ورنہ سب خراب ہو جائے گا. یہ حرف جو ہے دراصل اس کو ہم انگلش میں کہیں گے پارٹیکل. اب پارٹیکل سے بات کلیئر نہیں ہوگی، یہ تو صرف پہچان کے لیے بتا رہے ہیں، اس سے الگ کرنے کی وجہ سے. اصل حرف کو ڈیفائن آپ کیسے کریں گے؟ بہت آسان سی الفاظ میں، وہ لفظ یعنی وہ بامانہ لفظ. کلمہ کیا ہے؟ کلمہ بامانہ لفظ کو کہتے ہیں، لیکن بامانہ تو ہے لیکن اپنا مفہوم اکیلے خود مکمل ادا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، ڈیپینڈنٹ ہے. اور کس پر؟ یا تو فعل کے ساتھ آ کے اپنے مفہوم کو مکمل کرتا ہے، یا پھر کسی اسم کے ساتھ آ کر اپنے مفہوم کو مکمل کرتا ہے. تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف، پارٹیکل کہتے ہیں. ٹھیک، یہ بہت سمپل ہے. جیسے آپ نے انگلش میں پریپوزیشنز پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، اور پریپوزیشنز کیا ہوتے ہیں؟ یا پھر وہ جاننے سے پہلے اور آسان سے دیکھ لیجئے. میں کہہ رہا ہوں جیسے مثلا پر. اب پر لفظ سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ پر سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ چڑیا کے پر، لیکن وہ نہیں ہے اگر مراد، تو پھر کیا ہے؟ اگر آپ پر 100 بار بھی اس کی رٹ لگائیے، یا مثلا میں کہیے، ٹھیک ہے، تب بھی کیا نہیں ہوگا؟ آپ کی بات مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میز پر. اب آپ کی بات پوری ہو گئی. ٹھیک، اسی طرح مسجد میں. اب آپ کی بات پوری ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں اور پر کو کیا چاہیے تھا؟ ایک اسم چاہیے اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے. ایسی کبھی یہ فعل کے ساتھ بھی آتے ہیں صلہ بن کر کے. بہرحال تو یہ آپ نے دیکھا ان کو کہ یہ پر اور میں، اس کو انگلش میں جیسے آپ، ارے انگلش کہہ رہا ہوں میں، عربی میں اعلیٰ سنا ہے آپ نے، فی. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی بے شمار ہے، میں بس انٹرسٹ کے لیے آپ کو یہ 2 بتا رہا ہوں، اعلیٰ، فی. تو یہ سب کیا ہیں؟ حرف ہیں. اور حرف اپنا مفہوم خود ادا نہیں کرتا. علی المکتبی فی المسجدی. ٹھیک ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ آئیں گے. اب بات مکمل ہو گئی آپ کی، تینوں کا تعارف آپ کو حاصل ہو گیا. اسم کے بارے میں بھی آپ جان گئے، فعل کے بارے میں بھی، حرف کے بارے میں بھی. تو کلمہ کیا ہے؟ بامانہ لفظ ہے. میننگ فل ورڈ کو ہم کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کلمہ کیسے بنتا ہے؟ حروف اور حرکات کی مدد سے مل کر بنتا ہے. مناسب حروف پر جب مناسب حرکات لگ جاتی ہیں تو کلمہ بن جاتا ہے. یہ کلمہ کون سی بلا ہے؟ اصل میں جتنے بھی الفاظ عربی زبان میں آپ بولتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، ان تمام الفاظ کی گروپنگ کر لی گئی ہے. کس لیے گروپنگ کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ ان کے کام الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، ان کا اپنا رول الگ الگ ہے، لہٰذا ان سب کی گروپنگ کر لی گئی. اور گروپنگ کرنے کے بعد ان کو 3 بڑے بڑے سیگمنٹس میں بانٹ دیا گیا. وہ 3 کیا کیا تھے؟ اسم، فعل اور حرف. تو اسم میں کتنی باتیں آئیں؟ پھر سے سن لیجئے. اسم میں آپ نے پڑھا سب سے پہلے نام. اب نام میں بھی دیکھیے 4 باتیں آگے ہیں. وہ کیا ہیں 4 باتیں؟ کسی جگہ کا شخص کا نام، جگہ کا نام، چیز کا نام یا کام کا نام. اچھا، ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ صفت. ٹھیک ہے، ایڈجیکٹیوز. اور تھرڈ ون ضمائر. ابھی صرف اور صرف آپ آؤٹ لائن آپ کی بن گئی، ایک تعارف آپ کو اوور ویو مل گیا جو پلیئرز ہیں آگے ان کے بارے میں. باقی ان کی
इन डेप्थ स्टडी अब आगे होगी। जो लेक्चर का लिंक मैं दूंगा उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें और चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं कुछ, तो उसको मिस मत कीजिएगा, नोट्स भी ज़रूर बनाइएगा। सिफत क्या है, देखिए ध्यान से। सिफत एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स किसी इस्म के बारे में जब आप क्या बताते हैं, उसकी अच्छाई या बुराई को बताते हैं। अब ये दरअसल उर्दू में हम सिफत कहते हैं, कुछ लोग इसको सिफ्त कहते हैं, जो कि गलत इसका प्रोनाउंसिएशन है। सही पढ़ेंगे उर्दू में सिफत, लेकिन ये उर्दू का लफ्ज़ है। तो फिर अरबी में क्या कहते हैं, अरबी में इसको कहते हैं सिफ़ा। ठीक है, क्या कहते हैं, सिफ़ा, ये। ठीक है, तो ये हो गया जिसको आप एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में, या एट्रीब्यूटिव वर्ड्स जो होते हैं। ठीक, ये ठीक। तो ये आप देखिए, इसमें किसी अच्छाई या बुराई को बयान करते हैं। मसलन हम उर्दू अरबिक को ही ले लें। आप देखिए, ये लफ्ज़ है सालेह, इसका मतलब है नेक। इसी तरह आपने ले लिया तौलेह, इसका ऑपोजिट है बद, इसका मतलब है नेक। सालेह का मतलब नेक, और इसका मतलब बद। अब सालेह जो है वो एक सिफत बताने वाला है, यहाँ पर एक खराबी बयान की जा रही है। अब इसके मुख्तलिफ पैटर्न्स आते हैं। ठीक है, मसलन आप कभी बोलते हैं रहीम, ठीक है, इसी तरह आप बोलते हैं अरहम, ठीक, इसी तरह आप बोलते हैं कबीर, अकबर। अब ये मुख्तलिफ इसके क्या हैं, जैसे आपने पढ़ा है ना कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उसमें उनमें आपने डिग्रीज पढ़ी हुई हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो उसी तरह यहाँ पर भी सिफत में ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। कब अकबर सबसे बड़ा, सुपरलेटिव डिग्री। बहरहाल यहाँ पर इसी तरीके से अहसन सबसे अच्छा, अकबर सबसे बड़ा, अरहम सबसे ज़्यादा रहीम। ठीक है, इसी तरीके से असगर सबसे छोटा। ये मुख्तलिफ सिफ़ात हैं। ठीक, अब कुछ और भी नाम हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इंसान, जो लफ्ज़ है जैसे मुस्लिम, ये मुस्लिम एक सिफाती लफ्ज़ है। मुस्लिम का मतलब क्या होता है, द वन हु हैज सरेंडर्ड हिज विल बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अनकंडीशनली। जिस किसी ने अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपने आप को सुपुर्द कर दिया, बिना किसी शर्त के, बगैर किसी शर्त के, वो मुस्लिम है। ठीक है, अपने आप को सबमिट करने वाला। तो अब हम सोचें कि क्या हम इस डेफिनेशन पर कहीं खरे उतरते हैं कुछ, किसी भी लेवल पर और करें कि हमने अपने आप को कितना अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सरेंडर किया हुआ है। बहरहाल ये एक मुस्लिम है। इसी तरीके से इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं, जिक्र करने वाले को जाकिर कहते हैं, शुक्र करने वाले को शाकिर कहते हैं। अब बज़ाहिर ये हमारे यहाँ नाम भी लोगों के रखे जाते हैं, लेकिन ये असल में सिफाती नाम है। ये शाकिर, जाकिर, आबिद, साजिद, ये सब अल्फाज क्या हैं, सिफात बयान कर रहे हैं। लिहाजा सिफात मतलब अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, एट्रीब्यूटिव, ये चीज़ें उनसे पता चल रही। लिहाजा ये है सिफत। अब ये सब के सब आपके इंग्लिश में एक अलग हेडिंग के तहत पढ़े जाते हैं, जिसका नाम है एडजेक्टिव। लेकिन अरबी ज़बान में इनको हम नाउन ही कहते हैं, यानी सालेह एक इस्म है। क्यों इस्म है, क्योंकि ये सिफत है, इस तरह आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम इस्म है, क्यों इस्म है, क्योंकि ये सिफत है। इतनी बात अच्छी तरह समझ में आ गई, बहुत बेहतर। अच्छा, अब इसके बाद एक पॉइंट मैंने जो अभी छोड़ दिया हुआ है, वो क्या है, ज़मायर का। ज़मायर को भी एक, अब ये इनकी सबकी आगे बहुत डीप स्टडी आने वाली है, ज़मायर के बारे में आप पूरा चार्ट पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल इतना समझ लें कि ज़मायर किस किस किस्म के होते हैं। यानी कुछ ज़मायर ऐसे होते हैं जो, ज़मायर मीन्स ज़मीर की जमा है। और ज़मीर एक तो वो जो हमारे अंदर ज़मीर है, कहते हैं इंसान का ज़मीर, उस फलां का ज़मीर मर गया है, वो एक अलग शय है। लेकिन इस ज़मीर का मतलब क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब
the word which is used instead of a noun. The word which is used instead of a noun, उसे हम pronoun कहते हैं. जो लफ्ज इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए वो ज़मीर है. तो ये किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? ये पर्सनल प्रोनाउंस भी होते हैं. ये पर्सनल मतलब ये इसम ज़मीर भी हो सकते हैं. ये इसमें इशारा भी हो सकते हैं. ये इसमें मौसूल भी हो सकते हैं. अब ये मुश्किल मुश्किल अल्फाज आ गए तो इसको देख के घबराना नहीं है, इनको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए. आप इसके आगे यहाँ पर देखिए, मसलन आपने इंग्लिश में पढ़ा है ही और शी. ठीक है, ही जाहिर सी बात है मेल के लिए, शी फीमेल के लिए. ठीक है, इसी तरह अरबी में भी इनके लिए बाकायदा तौर पर ज़मायर हैं. जैसे ही के लिए आप इस्तेमाल करते हैं हुआ, और शी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं हिया. ठीक, अब ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लिहाजा इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं. और इंग्लिश में, अरबिक में इसमें ज़मीर कहते हैं. इसमें इशारा क्या है? इनके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन है, इशारा है. तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते, सॉरी प्रोनाउंस होते हैं. ठीक, तो यहाँ क्या क्या है? मसलन आप इंग्लिश में देखिए इशारे दिस, दैट, इसी तरह दीज. अब मैं पूरी लिस्ट नहीं बना रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह ये सब आएंगे तफसील से, इनकी पूरी लिस्ट आएगी, चार्ट आएगा, वो सब आपको बताया जाएगा. अभी सिर्फ आपको ये एक हेडिंग याद रखनी है कि जब भी कभी ज़मायर की बात आएगी आगे, तो आपके जहन में ये तीन बातें आनी चाहिए. कौन कौन सी? कि इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल. तो ज़मीर और इशारा तो समझ में आ गया होगा. आपने ये ज़रूर सुना होगा अरबी में दिस के लिए आप कहते हैं हाजा. इसी तरह दैट के लिए जालिका. ठीक, तो ये दिस दैट. अब बाद में इसकी तफसीलात आएंगी कि अरबी ज़बान में मुज़क्कर मुअन्नस यानी मेल फीमेल जैसे ही वो चेंज होता है जेंडर, तो फिर ज़मीर भी बदल जाता है, वो एक अलग शय है, वो उसको छोड़ दीजिए. अभी फ़िलहाल इतना सा याद रखिए कि जहाँ दिस दैट वाली चीज़ पढ़ेंगे वो इसमें इशारा है, जहाँ पर ही शी पढ़ेंगे वो इसमें ज़मीर है, और जिस इसमें सेगमेंट में आप पढ़ेंगे मौसूल. मौसूल असल में क्या है? मिलना, सिला. ठीक है, यानी जहां पर आप क्या कर रहे हैं, जो की मीनिंग जो आती है, किसकी मीनिंग आती है? जो या जिसकी जो मीनिंग देता है. मिसाल के तौर पर कुरान करीम की तिलावत करते वक्त आप अक्सर पढ़ते हो अल्लजी, अल्लजी, या आप अल्लजीना. ये क्या होता है? जो, जिस. ठीक है, हुवल्लजी. जैसे आज भी आपने जो आयत अभी देखी है सामने, उसमें आपने देखे लिखा हुआ हुवल्लजी, हुवल्लजी अरसल रसूलहू बिल हुदा. वो ही अल्लाह है जिसने. ठीक है, इसी तरीके से अल्लज़ीना युमिनूना, ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं बिलगैब. ठीक है, बहरहाल ये जो आप जो या जिस का जब मफहूम आता है, मीनिंग निकलती है, तो फिर ऐसे में हम इसे कहते हैं इसमें मौसूल, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ये था आज का इतना सबक. अब आपकी जिम्मेदारी यहाँ से बढ़ती है, क्योंकि अब आप कोई एक बात ध्यान से, मेरी दो तीन बातें हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एक बात ये है कि बस यूं ही किस्तों में उल्ट चलते फिरते उठते बैठते कुछ चीज़ें हासिल कर ली जाएं. ठीक, लेकिन एक ये कि बाज़ाब्ता ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप सीखेंगे तो दोनों के असरात, दोनों के नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे. ठीक है, आप पढ़ तो लेंगे, लगेगा कि मुझे ये भी आता है ये भी आता है, लेकिन आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने आपको फरागत दी है, वक्त मौका सब दिया है, वसाइल दिए हैं, रिसोर्सेज दिए हैं. तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसको इस नीयत से पढ़ें कि ये अमानत आगे मुंतकिल हो, ये दूसरों तक पहुँचे. तो हम इस लायक खुद को बनाएं कि हमारे अंदर हम पहले इन चीज़ों को जज्ब करें अच्छी तरह, और फिर इनको वापस दूसरों तक पहुँचाने का काम करें. क्योंकि हमारी जिम्मेदारी जो है वो यही है कि हम ये जो अमानतें हैं इन्हें हम सही तरह से इस्तेमाल करें और इन्हें प्रॉपरली मुंतकिल करें, उन लोगों तक पहुँचाएं जो जिनको इसकी ज़रूरत है. अब जाहिर सी बात है, अल्लाह का कलाम है, उसे पढ़ा जाए, समझा जाए. वो इसीलिए नाजिल ही हुआ है.
اس لیے نہیں نازل ہوا کہ اس کو ہم طاقوں پہ سجائیں، اس سے ہم اپنے صرف دنیاوی مسائل حل کرائیں۔ بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو پڑھیں، خیر و برکت کے لیے پڑھیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ہدایت۔ اگر ہدایت نہیں ملی اور سب کچھ مل گیا تو پھر کیا فائدہ؟ خود سوچئے۔ تو وہ اصل میں وہ کتاب اس لیے صرف اور صرف نہیں نازل ہوئی کہ مردوں کو بخشوایا جائے، بلکہ وہ زندوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے۔ ہم سب زندہ ہیں، زندگی کا ثبوت دیں، اور زندگی کا ثبوت یہی ہے کہ ہمارے اندر حرکت ہونی چاہیے۔ اگر ہم حرکت نہیں کریں گے، جامد و ساکت ہو جائیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم ذہناً اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر زندگی ہے۔ اگر زندگی ہے تو پھر ہماری موومنٹ نظر آنی چاہیے، ہمارے اندر بندگی کا ایلیمنٹ دکھنا چاہیے۔ تو آج جو کچھ بتایا گیا اس کو بہت انتہائی دھیان سے پڑھیے، روزانہ کے نوٹس اپنے پریپیئر کریے اپنے لینگویج میں، اور جو لنک ابھی ہم انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے اس کو بہت اچھی طریقے سے دھیان سے دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو باقی کسی کے کوئی کوئریز ہیں، ڈاؤٹس ہیں، تو ان کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، یہاں پر ابھی نہیں فی الحال، لیکن بعد میں ہم موقع بھی دیں گے۔ آپ ویڈیو دیکھیں اور اس میں کمنٹ ضرور کریں، تاکہ ہمارے نوٹس میں وہ آ جائے اور ہم اس کو انشاءاللہ کلاس میں ایڈریس کریں۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ریکارڈنگ پرووائڈ کرا دوں۔ یہ جو چل رہی ہیں یہ اصل میں ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس کے لیے ریویژن ہے، آپ لوگ کے لیے تو ہے ہی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی دے دیں گے، اور اس کے بعد اس سے پہلے کا جو لیکچر ہے سیم اسی تھیم پر، ٹاپک پر، وہ بھی انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و